سیدوں کا خاندان بھی آیا، ایک ایسی خاتون بھی آئی جس کے ساتھ 3 بیٹیاں تھی، بیٹا بھی کوئی نہیں، خاوند فوت ہو گیا۔ مسجد کے ساتھ مہمان خانے بنے ہوتے تھے، وہاں اس نے بچوں کو ٹھہرایا اور نکلی سمرقند میں کہ کوئی آدمی مل جائے اور اس سے کہوں کہ تھوڑی سی مدد ہو۔ وہ چلتے چلتی ایک سیٹھ کے پاس، رئیس کے پاس پہنچی۔ جن لوگوں کے پاس دولت آتی ہے نا، وہ کئی دفعہ سخت جملے کہنے لگتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں آتے۔ وہ سیٹھ کے پاس گئی تو جا کے کہنے لگی میں غریب ہوں، پریشان ہوں، بلخ میں قحط ہے، سارا زمانہ جانتا ہے، تو میں اس لیے سمرقند آئی ہوں، بیٹیوں کا ساتھ ہے، نہ رہنے کو جگہ ہے، نہ کھانے کو روٹی ہے، نہ پہننے کو کپڑا ہے، مہربانی کر تھوڑی مدد کر۔ کہنے لگا ہو کون؟ تو اس سیدزادی نے کان آگے کر کے، ہاں کسی پہ بھی حالات سخت آ سکتے ہیں، اللہ سے ڈرنا چاہیے، کان آگے کر کے نہ کہنے لگی میں سیدزادی اور یہاں میرا اپنا کوئی نہیں، مہربانی کر۔ تو وہ سیٹھ صاحب، چودھری صاحب کہنے لگے مجھے کیسے پتا چلے گا تو سید ہے؟ تو سیدزادی نے اپنا پلو کھولا اور اپنے آنسو دونوں آنکھوں سے صاف کیے تو کہنے لگی اللہ تیرا بھلا کرے، میں ثابت نہیں کر سکتی کہ میں حضور کا خاندان، میرے پاس کوئی دلیل نہیں، میں نہیں بتا سکتی۔ چل ٹھیک ہے، چلی گئی۔ کسی نے بتایا کہ یہاں ایک یہودی بھی رہتا ہے، وہ بڑا سخی ہے، یا آتش پرست ہے، یا پارسی ہے کافر غیر، سخی بڑا ہے۔ اس کے پاس گئی، بیٹھی رہی، لوگ بیٹھے تھے، جب چلے گئے تو قریب گئی، کہنے لگی مجبور ہوں، پریشان ہوں، غریب نہیں ہوں۔ کہنے لگا بی بی تجھے کبھی دیکھا نہیں، سمرقند کی اتنی آبادی نہیں، میں سارے شہر، تو کون ہے؟ تو کہنے لگی تعارف نہ ہی پوچھے تو اچھا ہے۔ اس نے کہا چلو اگر پتہ چل جائے تو۔ کہنے لگی میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد ہوں، مسلمانوں۔ اس نے کہا پیغمبر خدا کی اولاد؟ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، بی بی کو ساتھ لیا، گھر گیا۔ کہنے لگا جو صاف ستھرا کمرہ ہے نا اسے پھر دھو ڈالو، ایک دفعہ پھر دھو ڈالو۔ کمرہ دھلایا، صاف کرایا۔ پھر کہنے لگا بی بی میرے برتن زیادہ صاف ستھرے نہیں، میں نئے نہ خرید کے لا دوں۔ پھر نئے برتن لایا۔ پھر اپنے بچوں سے کہنے لگا اونچا نہ بھولنا کہ سیدہ فاطمہ کی شہزادیاں آئی ہیں، یہاں کوئی شخص اونچی بات نہ کرے۔ پھر کہنے لگا بی بی جو میرا بالکل طیب اور حلال رزق ہے نا، یہ اس میں سے لنگر ہے، لیکن چونکہ میں غیر مسلم ہوں، مجھے سلیقے نہیں آتے، جیسا تیسا بھی ہو نا اسے قبول کر لینا۔ خاتون کو کہنے لگا یہ گھر ہے، جب تک جی چاہے یہاں رہنا، اور دیکھنا ہو سکے تو رات اپنے نبی سے سفارش کرنا، میرا بھی کوئی مسئلہ، میری بھی کوئی قبولیت کہیں ہو جائے۔ وہ مسلمان کہلانے والا رات کو سویا، کہتے جنت سجی ہوئی ہے، لوگ جنت میں جا رہے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، نبی پاک لوگوں کو جنت میں بھیج رہے ہیں۔ میں بھی دوڑ کے لائن میں لگ گیا، فرشتے نے میرا بازو پکڑا کہ پیچھے ہٹ۔ تو میں دوڑ کے حضور کی بارگاہ میں گیا، میں حضور سارے جنت میں جا رہے ہیں کہ مجھے نہیں جانے دیتا؟ نبی پاک نے فرمایا تو کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں۔ کہتے حضور مجھ سے فرمانے لگے کوئی دلیل ہے تیرے پاس؟ دلیل ہے کوئی تیرے پاس؟ میں چپ کر گیا۔ فرمایا میری بیٹی تیرے دروازے پر آ ہی گئی تھی تو دلیلیں پوچھنے لگ گیا تھا؟ ہم جا دوڑ جا۔ سویرے آنکھ کھلی تو گلیوں میں ڈھونڈتا پھرتا ہے، تلاش کرتا پھرتا ہے، کونے کونے میں جاتا ہے وہ سادات کا گھرانہ کہاں گیا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غیر مسلم کے دروازے پہ جا کے پہچان لیا تو کہنے لگا خدا کا واسطہ جو تو نے نوکری کی ہے نا ان کی مجھ سے 11 گنا لے لے، یہ سادات کا گھر مجھے دے دے۔ تو کہنے لگا کل تو آتا تو شاید بات اور ہوتی، آج بات اور ہے۔ اس نے کہا مہربانی کر۔ کہا نہیں کل تو آتا تو معاملہ اور تھا، آج معاملہ آج اور ہے، رنگ بدل گیا ہے، حالات تبدیل ہو گئے ہیں، اب تو دیکھ تاک کے آیا، جا دوڑ جا۔ کہنے لگا نہیں مہربانی کر، دے دے، تو غیر مسلم ہے تیرا کیا تعلق؟ کہنے لگا چپ کر، غیر مسلم میں کل تک تھا، کل سے سجدوں سے پیار کیا ہے تو میرے حالات سنور گئے ہیں۔ وہ جو نظارے تو نے رات خواب میں دیکھے ہیں میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھے ہیں، میں نے جاگتی آنکھوں سے۔ اور تو نے کسی مفتی پیر عالم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے، میں نے رات محمد عربی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے۔
रसूलुल्लाह के हाथ में कलमा पड़ा। हजरत हसन बसरी के पास एक नौजवान आया तो कहने लगा, बाबा जी मैंने अब कोई कारोबार नहीं करना, मुझे मसले की समझ आ गई है। फरमाया क्या हुआ? कहने लगा मैंने आज अजीब वाकया देखा है। फरमाया किस तरह? कहने लगा मैं जंगल में गया हूँ तो मैंने एक शेर को देखा है, शेर ने शिकार किया है, एक बकरी उसने गिराई है, उसको आधा खाया है और बाकी थोड़ा सा गोश्त बचा के तो शेर चढ़ने लग गया पहाड़ पे। पहाड़ के ऊपर उसने एक नाबीना और पांव से माजूर लोमड़ी बैठी थी, तो शेर ने बाकी जाके शिकार उसको खिलाया है। तो हजरत साहब जो रब लंगड़ी और नाबीना लोमड़ी को रोटी देता है मुझे भी देगा, अब मैंने कोई काम नहीं करना। हजरत साहब मुस्कुरा पड़े, फरमाने लगे भी तेरे अखज़ करने पे भी कुर्बान करूं, तेरे इस्तदलाल पे भी कुर्बान जाऊं, क्या तूने शानदार इस्तदलाल किया है। फरमाने लगे कहानी में करैक्टर तुमने दो देखे, एक शेर देखा एक लोमड़ी देखी, तुमने लोमड़ी बनने का प्रोग्राम बनाया, शेर बनने का क्यों नहीं बनाया? शेर बनना, खा भी और खिला भी, पहन भी और पहना भी, आगे बढ़। तूने लोमड़ी बनने का इरादा कर लिया कि पहुंचेगा तो खाऊंगा। शेर बने शेर, अल्लाह की जात पर भरोसा करे। आपका तवक्कुल जब मजबूत होगा ना तो आप दुनिया के सबसे दलेर आदमी हो। हालात आते जाते रहेंगे, ये याद रखे। कभी हजरत यूसुफ कुएं में मिलेंगे, कभी हजरत यूसुफ का रेड लगेगा, एक कट्टी भी रेड लगेगा, लेकिन वही जनाब यूसुफ फिर आपको तख्त, मिस्र के तख्त पर बैठे भी नजर आएंगे। हालात बदलेंगे, हालात से सहमे हुए लोगों को बता दो, हालात बदल जाते हैं, एक जैसे नहीं रहते। तो मेरे भाई, पहली मेरे महबूब की तालीम है तवक्कुल, अल्लाह की जात पे बोलिए। और दूसरा, नबी पाक ने हमारी तवज्जो दिलाई है कि दुनिया आरजी है, आखिरत दायमी है। दुनिया आरजी और आखिरत, अब यकीन करें सारा दिन हम अपने आप को संवारने पे लगा देते हैं। सारा दिन हमारे बच्चे 25-25 मिनट आईने के सामने खड़े होते हैं, फिर भी राजी नहीं होते कि मैं अच्छा लग रहा। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਚੁੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵਹਿਮ ਲੱਗ ਗਿਆ कि मैं अच्छा लग रहा। वो बेचारा 25 दफा आईना देखता है, और अब तो सहूलत हो गई है, मोबाइल पे भी आईना आ गया है। मैंने देखा वो खोल के ना तो वही सेट कर रहे होते हैं बालों को। बस कर यार, इतना ज्यादा अपने ऊपर, ये आर्जी है सारा कुछ, दुनिया का सारा हुस्न आर्जी, हर चीज। वल बाकियात सालिहात, हुजूर ने हमें बतलाया कि बाकी रहने वाली नेमतें वो जो आखिरत में मिलेंगी। हम यहाँ मौज करना चाहते हैं, कमरे में एसी हो, कालीन हो, टाइलें हो, और उसका भी रिमोट कंट्रोल हो, उठ के जाना ना पड़े, बाथरूम अंदर हो, हर चीज जो है वो मौजूद हो। आप यकीन करें इतने आसान हमारा माहौल। इकबाल रोया करते थे और कहा करते थे, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तन आसानी। कहते मैं खून के आंसू रोता हूँ कि ये कौम जिहाद करेगी जो रिमोट कंट्रोल के साथ सारा वक्त गुजारती है, ये लोग कुछ करेंगे? इतना हम आराम चाहते हैं। सुनो, मेरे रसूल करीम कायनात के बादशाह हैं। हुजूर फरमाते हैं मैं चाहूं तो अल्लाह खुद पहाड़ सोने का बना दे और मेरे साथ चला करे। रब करीम जैसा मैं चाहूं वैसा अल्लाह मेरे लिए आसानी फरमाए, इतना अल्लाह महबूब रखता है। लेकिन हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, या अल्लाह जरूरत के मुताबिक रोजी देना, ऐ अल्लाह मेरे अहले बैत को एक वक्त रोटी देना, एक वक्त का फाका देना। ये दुआ मांगी थी। मांगे हाँ आज हम भी अपनी औलाद के लिए ये दुआ, ये भी सुन्नत है, इसको भी अदा करो। अल्लाह बकदरे जरूरत रोजी, बकदरे जरूरत। और एक तो वक्त है ना आ नहीं रहा, करोड़ों माल आया, और मेरे रसूल करीम ने दुनिया की दौलत को घर में दाखिल, हुजूर ने दाखिल, इधर देखो मेरी तरफ, हजरत उमर फारूक जैसा दलेर आदमी, जनाब उमर कहते हैं, सही बुखारी में सही मुस्लिम में हदीस है, फरमाते हैं मैं हुजूर के कमरे में दाखिल हुआ, हुजूर आराम फरमा थे। अल्लाह के रसूल जब उठे ना मेरे लिए कि उमर आया है, महबूब इज्जत दिया करते थे ना, कहते हैं हुजूर जब उठे तो मोटे बान की चारपाई थी नबी पाक की, मोटे बान की, और फरमाते हैं हुजूर की कमर पर मोटे मोटे निशान बने हुए थे। वो कदी पिंडा दे बंदे जवार वढ़दे सन ते हत्थां ते निशान पेंदे सन। अब तो नहीं ना पड़ते, लेकिन आप किसी को छेड़ के देख ले, सारी दुनिया दुखी मिलेगी आपको। मोटरसाइकिल घर में, पेट्रोल घर में, हर चौथे दिन का खाना होटल पे, और बंदे से पूछ ले गरीब भी सबसे ज्यादा वही है, मोबाइल 75,000 का है माड़ा बंदा, इसको छेड़ ले तो कहता है दुआ करो मेरा कारोबार ठीक हो जाए। बस चांद तक पहुंचने की ख्वाहिश है, नीचे बैठने को कोई तैयार नहीं।
वहां जाना है हमने। हजरत उमर फरमाते हैं हुजूर की कमर मुबारक पर मोटे मोटे बांध के निशान मैंने देखे तो मैं रो पड़ा। दलेर आदमी थे पर रो पड़ा। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसर और किसरा के बादशाह मौजें कर रहे हैं और आप अल्लाह के नबी हो के इस तकलीफ में। रसूल करीम हजरत उमर के आंसू देख के फरमाने लगे, उमर क्या तू ये पसंद नहीं करता कि वो दुनिया की आर्जी जिंदगी में थोड़े वक्त में मौज कर जाएं और आखिरत में रुसवा हो जाएं, और हम यहाँ थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करें और अल्लाह कयामत की सारी इज्जतें